میاں نواز شریف کی, حکومت پنجاب کی, وفاق کی, پی ایم ایل کے جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے, ان سب کی یہ عزت ہے, ان کے سب کی یہ توقیر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. رب تعالیٰ نے عطا کی. اور آپ فیصلہ پڑھیں تو فیصلے میں جو آنریبل جج صاحب نے جو لکھا ہے, جو انصاف کی بنیاد پر اور حقائق کی بنیاد پر جو فیصلہ دیا, ان کو بری کیا, اس حوالے سے میں آپ کو آج یہاں پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صاف پانی میں 6 اکتوبر 2018 کو مجھے نیب نے دھوکے سے اپنے عقوبت خانے میں بلوایا اور آشیانہ میں گرفتار کر لیا, اور پھر دن رات میرے خلاف پروپیگنڈا جاری رہا. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 118 یہ چھوٹا پلانٹ تھا, چھوٹا منصوبہ تھا, 118 فلٹر پلانٹ صاف پانی کے, ان کا یہ کانٹریکٹ تھا. مئی 2015 میں اس کی جو بولیاں تھیں وہ یعنی بڈس کھولی گئیں. بڈس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بولیاں جو تھی آئی تھی, بڈس آئی تھی, وہ ان کو کھولا گیا. اور بلاخر اپریل میں یہ بڈس کھولی گئیں 2015 میں, اور جولائی میں یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا. اب میں آتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے, اور یہ کاغذ میں آپ کو ابھی آپ کے میں پیش کر دوں گا. یہ ہے 14-15 مئی 2015 کی بورڈ کی میٹنگ. یہ میں آپ کو کاغذ میں آپ کو ابھی یہ دے دیتا ہوں. اور اس بورڈ کی میٹنگ کو میں نے شیئر کیا تھا بطور وزیر اعلیٰ. یعنی نیب کے عقوبت خانے میں وہ الزام یہ لگاتے تھے نیب کے جو نائبین تھے کہ جی آپ کس طرح ان کمپنی کو چیئر کر سکتے تھے. او بھائی, اگر میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت کے مختلف محکموں کو, ڈپارٹمنٹس کو اگر میں چیئر کرتا تھا, چاہے وہ فوڈ ہے, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہے یا ایجوکیشن ہے, اور بھائی ذرا خاموشی اختیار کر رہے مہربانی, چاہے اپنا انفراسٹرکچر ہے, روڈ ٹرانسپورٹ ہے, پبلک ٹرانسپورٹ ہے, اور جو بھی ان منصوبوں کو یا ان محکموں کو میں چیئر کر سکتا تھا, تو ان کمپنیز کو جو کہ پنجاب حکومت کی, ان کو چیئر کرنے میں کون سا قانون آڑے آتا تھا. مگر وہ نیب کے عقوبت خانے میں نائبین, جن کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا, انہوں نے دن رات یہ چھوڑ ڈال کہ آپ کو تو حق ہی نہیں تھا, آپ ان کو چیئر کرتے فلاں کرتے. میں نے کہا اگر مجھے حق نہیں تھا تو چلو پھر میرے خلاف اپنا یہ بھی جرم جو ہے لگا دو, اور پھر کورٹ میں چلے گا معاملہ. بارکیف یہ میٹنگ میں نے اٹینڈ کی, اپنا چیئر کی, اور یہ منٹس ہیں 13ویں بورڈ میٹنگ ہیلڈ آن 14 مئی 2015. اس میں یہ کلیئرلی لکھا ہے, اور میں وہ آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں. The meeting started with recitation of Quran Kareem, اللہ تعالیٰ کے نام سے میٹنگ شروع ہوئی, اور پھر the company gave presentation on the updated status of Punjab Saaf Pani. The chairman, he apprised the chair award of contract of 20% lowest bid offer in the light of the direction of the chief minister. میں نے جب یہ بڈ کھلی تھی تو اس کو جو لوس بڈر تھا وہ تھا 1 ارب اور 14 کروڑ روپے کی لوس بڈ تھی 115 فلٹر پلانٹس کے لیے, 118 فلٹر پلانٹس کے لیے 1 ارب 14 کروڑ روپے تھی لوس بڈر جو تھا, یعنی سب سے کم بولی دینے والی کمپنی. اور اس کا کمپنی کا نام تھا KSP پمپس. اور اس کے چیئرمین یا سی او کو بھی 3 مہینے نیب کے حکومت خانے میں رکھا گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح ظلم اور زیادتی نیب نیازی گٹھ جوڑ نے ڈھائی بے گناہ لوگوں کے اوپر جن کا کوئی قصور نہیں تھا, قطعاً کوئی قصور نہیں تھا. ان کے سی او اور چیئرمین کو بھی رکھا انہوں نے نیب کے حکومت خانے میں, بس ایک ہی بات کرتے تھے
کہ शहबाज शरीफ के खिलाफ तुम बयान दे दो, झूठा सच्चा, हम तुम्हें कुछ नहीं, बीबी खामोशी इख्तियार करें ना प्लीज, झूठा सच्चा बयान दे दो और हम आपको छोड़ देंगे। किसी को कहा कि जनाब आप शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ, हम आपको चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा देंगे, ना जाने क्या क्या। नैब के हुकूमत खाने में इमरान नियाजी नैब गठजोड़ ने मुझे निशाना बनाने के लिए और मतून करने के लिए क्या क्या ऑफरें दी और लालच और जुल्म और सितम किए। तो ये है 1 अरब 14 करोड़ रुपए की लॉस बिड। अब नैब का कानून ये कहता है, वो किताब नैब का सॉरी पेपरा का कानून ये कहता है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है जो कानून सूबों के लिए वफाक के लिए, वो कहता है कि बोली देने वालों से आप नेगोशिएट नहीं, हुकूमत नेगोशिएट नहीं कर सकती, खरीदार हुकूमत है वो नेगोशिएट नहीं कर सकती। ये है द लोएस्ट एवेल्युएटेड बिडर शैल बी अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसके बरक्स कानून पेपरा के ये कहता है कि जो लोएस्ट बिडर है यानी कम सबसे कम बोली देने वाले को शैल बी अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट, ना मे है ना विल है, शैल है, यानी हुक्मन ये कानून कहता है कि खरीदार यानी हुकूमत पंजाब इस केस में शैल अवॉर्ड द कॉन्ट्रैक्ट, उससे आप नेगोशिएट नहीं करेंगे। ये भी एक अपना दूसरा कहाँ है, ये लिमिटेशन ऑन नेगोशिएशन, ये पेपरा रूल्स हैं, देख लें पेपरा रूल्स हैं, ये लिखा हुआ पेपरा रूल्स। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स अ प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल नॉट नेगोशिएट विद एनी ऑफ द बिडर्स, यानी प्रोक्योरिंग एजेंसी यानी इस मद में हुकूमत पंजाब शैल नॉट के अदम एतमाद के हवाले से अगर बात करें तो आपकी हालिया चंद रोज में बड़ी अहम मुलाकातें हुई, आसिफ अली जरदारी से, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान से और चौधरी बिरादरान के घर भी गए। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से नंबर गेम पूरी हो गई है, और अगर पूरी हो गई है तो कब लेकर? देखिए बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद जो है ये अदम एतमाद, तो ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये हम पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं उनकी जो ख्वाहिशात, उनके पेश नज़र हम ये कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने गरीब अवाम का भरकस निकाल दिया है। वो एक वक्त की रोटी से वो इस वक्त वो कासर है, जिंदगी उसके ऊपर तंग है, बीमार माँ या बाप या बहन के लिए दवाई नहीं ला सकते, तालीम के लिए पैसे नहीं हैं, दूध पीते बच्चे के लिए पैसे नहीं है, आसमान से इस वक्त महंगाई बातें कर रही है, गुर्बत और बेरोजगारी आसमान से बातें कर रही है। इसलिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर हमने ये फैसला किया है कि हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। ये एक हमारा आईनी हक है, हमारा सियासी हक है। इस हक को इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो आपको बता दें। पहले डूब चुकी है, जो अभी चेंज आया है, आप क्या समझते हैं कि पहली मईशत जो है वो डूबी हुई है और आप 1 साल के लिए आकर इस मईशत को कैसे जो है वो सहारा दे सकेंगे? दूसरी जानिब एतजाज हसन कहते हैं, आपको किसने कहा कि मैं 1 साल के लिए आऊंगा और मैं आऊंगा? ये तो अल्लाह ताला को नाम लिया जा रहा है कि लिए आपको जो नाम ले रहे हैं, न जाने कौन ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। ये सब खुदा के हाथ में है, अगर सब अल्लाह के हाथ दे दिया जाए तो आप किस तरह इस मईशत? वो मेरी पार्टी की लीडर नवाज शरीफ हैं, कायद हैं, पार्टी वो मशावरत करके फैसला करेगी, जो वो हुक्म देंगे मैं करूँगा। सर ये जो फॉरेन पॉलिसी में भी एक चेंज आया है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी दौरा किया है, क्या आप इस चेंज को सही समझते हैं कि पाकिस्तान रशियन ब्लॉक की तरफ? नहीं, देखिए हमें अपनी दुनिया के अपना जो ममालिक हैं और ख़ास तौर पर जो हमारे हमसाया ममालिक हैं या कुर्ब जवार में हैं, उनसे हमें ताल्लुकात ठीक करने में यकीनन बहसीत कौम अपना रोल अदा करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं समझता हूं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, नून लीग अगवान शहबाज शरीफ मीडिया से ॻाल्हाए रहियो हो। संदसि चवणु हो त मुंहिंजे ख़िलाफ़ जे करप्शन साबित थी वञे त मूंखे क़बर बाब कढी फाहो ॾेई छॾिजो। संदसि चवणु हो त करप्शन इक़्तिदार के ऐवाननि में थी रही आहे। शहबाज शरीफ जो चवणु हो त मूंखे क़ौम जो पैसो बचाइण जी आदत आहे। संदसि चवणु हो त जीअं भंगीअ खे भुंग वठण जी आदत हूंदी आहे, तीअं मूंखे क़ौम जी ख़िदमत जी आदत आहे।